Hi children, good morning. Okay children. Lesson 11, Sundar Kamara lesson explanation yesterday finished now. So now today, meanings and see children this part. Open the page number 62. Open the page number 62, okay. अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे? अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे? अलका तन टॉयस ని ఎక్కడ పెడుతుంది? जमीन पर, मेज पर, अलमारी में. Which one is correct? अलमारी में, okay? Almari box is there now, so there you have to correct, tick the correct, okay? Next page turn. रानी की दोस्त का क्या नाम था? What is the Rani friend name? Rani friend name what children? Alka. Okay? Alka. Rani friend name what is? Alka. Tick there right or correct. Okay? Okay, now meanings. Sundar Kamara. Silent. Cheese. सामान. Okay, gumsum, chupchap, silent. So in lesson, Reena was very gumsum, చాలా సైలెంట్ గా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి సైలెంట్ గా కూర్చుని ఉంటుంది కదా. చాలా సైలెంట్ గా కూర్చుని ఉంటే వాళ్ళ మమ్మీ వచ్చి అప్పుడు అడుగుతుంది కదమ్మా. ఓకే, చీజ్ సామాన్, థింగ్, अचानक, एकाएक, सडन, ओके. मदद, सहायता, हेल्प, सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बिखरी, फैली, scattered. Okay children, gumsum, chupchap,
silent, cheese, सामान, thing, अचानक, एकाएक, suddenly, मदद, सहायता, help, सुंदर, खूबसूरत, beautiful, बिखरी, फैली, scattered. Okay children? गुमसुम, चुपचाप, साइलेंट, अचानक, एकाएक, सडनली, चीज, सामान, थिंग, मदद, सहायता, हेल्प, सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बिखरी, फैली, scattered. Okay children? Read and write these meanings. And page number 62, first Roman also complete. Okay children, bye. Okay children, bye. Have a nice day. Hi children, good morning. Okay children, let us start 12th lesson. जन्मदिन का तोहफा. Okay, जन्मदिन means what children? Birthday. तोहफा means already you know. तोहफा means yes, gift. Okay, तोहफा means gift. एक घने जंगल में एक हाथी रहता था. वह सबके साथ दोस्ती रखता था, लेकिन खरगोश और कछुआ आपस में झगड़ते रहते थे. यह देखकर हाथी बहुत दुखी होता. ఒక అడవిలో అనమాట, ఒక అడవిలో ఒక ఎలిఫెంట్ ఉండేది. ఆ ఎలిఫెంట్ అందరితో పాటు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది. కానీ ఖర్గోష్ మీన్స్ ఎవరు? ర్యాబిట్ టార్టాయిస్ ఇద్దరు కూడా అస్తమానం దెబ్బలాడుకునేవారు అనమాట. అది చూసి ఎలిఫెంట్ చాలా బాధపడేది. ఏక్ దిన్ ఖర్గోష్ కछुए का मजाक उड़ाने लगा. तुम तो बहुत ही धीरे चलते हो, धीरे. कछुआ भी कहाँ चुप रहने वाला था. वह बोला, खरगोश भाई इतना घमंड मत करो, मैं तुम्हें दौड़ में भी हरा सकता हूँ. इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, खरगोश अकड़कर बोला, चलो आज हम दोनों में दौड़ ही हो जाए. कछुआ बोला, हाँ हाँ बिल्कुल. సో వన్ డే ఏమైందంటే ఖర్గోష్ టార్టాయిస్కి చాలా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఏంటని, నువ్వు చాలా స్లోగా నడుస్తావు అని చెప్పి ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడు ర్యాబిట్ ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు టార్టాయిస్ అంటది, నువ్వు ఇంత ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వకు, నువ్వు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నావు, అంత పనికిరాదు నీకు అంత పొగరు. సరే నువ్వు నేను రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకుందాం, చూసుకుందాము అని చెప్పి అంటది. చూడండి, ర్యాబిట్ ఎలా పరిగెడుతుంది, చాలా ఫాస్ట్, టార్టాయిస్ వెరీ స్లోగా. అలాంటిది రన్నింగ్ రేస్కి ఎలా ఒప్పుకుంది? ఓకే, ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇద్దరు కలిసి రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకుందామని డిసైడ్ అయ్యి స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ జంగల్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయన్నమాట. ఎక్కడికి వస్తాయి? రన్నింగ్ రేస్ చూడటానికి వస్తారు. సో ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. इस तरह दोनों के बीच दौड़ की तैयारी हुई. जंगल के सभी जानवर यह दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हुए. दौड़ शुरू हुई. खरगोश बहुत तेज़ भाग रहा था, वह कछुए से बहुत आगे. సో అలాగా ఫాస్ట్గా రన్నింగ్ రేస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. టార్టాయిస్ చాలా ఫాస్ట్గా ర్యాబిట్ చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెట్టేస్తుంది. టార్టాయిస్ మాత్రం చాలా స్లోగా అలా వస్తూనే ఉందన్నమాట. సో చాలా ఫాస్ట్గా ర్యాబిట్ వెళ్ళిపోయేటప్పటికి వెనక్కి తిరిగి చూస్తాడనమాట. निकल चुका था. उसने सोचा, कछुआ अभी बहुत पीछे है, थोड़ी देर मैं आराम कर लेता हूँ. लेकिन ना जाने कब खरगोश को नींद आ गई और कछुआ बिना रुके चलता ही गया. जब खरगोश नींद से जागा तो बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था. इस तरह कछुए की जीत हुई. खरगोश को बहुत शर्म आई. वह गुस्से से वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया. చాలా టార్టాయిస్ ఇంకా చాలా దూరంగా ఉంది.
ఎందుకు కాసేపు నేను ఈ చెట్టు నీడలో కాస్త రెస్ట్ తీసుకుంటాను, ఆ తర్వాత పరిగెడతాను అని చెప్పి రెస్ట్ తీసుకుంటుంటాడనమాట. అంతలో తనకి ఏమవుతుంది, నిద్ర వచ్చేస్తుంది, బాగా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంతలో టార్టాయిజ్ స్లోగా వచ్చి గెలిచేస్తుంది అనమాట. గెలిచిన తర్వాత ర్యాబిట్ చాలా సిగ్గుపడి కోపంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. सब जानवर के साथ साथ यह दौड़ हाथी भी देख रहा था. तभी हाथी को एक तरकीब सूझी, कल मेरा जन्मदिन है, मैं सबको अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा और कछुए खरगोश की दोस्ती कराऊंगा. అందరు యానిమల్స్ కూడా ఈ రన్నింగ్ రేస్ చూశారు కదా, వాళ్ళతో పాటు ఎలిఫెంట్ కూడా చూస్తాడనమాట. అప్పుడే తనకి ఒక ఉపాయము ఆలోచించాడు. ఏంటంటే, రేపు నా బర్త్డే కదా, అందరినీ పిలుస్తాను, ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా పిలుస్తాను. అప్పుడే ఆ అక్కడే నేను కచ్చువ టాటాయిస్ని ర్యాబిట్ని ఇద్దరిని కూడా కలుపుతాను అని చెప్పి డిసైడ్ అవుతాడనమాట. सबसे पहले हाथी शेर के पास गया और बोला, शेरू भाई कल मेरा जन्मदिन है. అందరికన్నా ముందు ఫస్ట్ లయన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా బర్త్డే రేపు, నువ్వు తప్పకుండా రావాలి అంటాడు. ఆ తర్వాత హిరన్ అంటే ఏంటి, డీర్ అనమాట, జింక దగ్గరికి వెళ్తాడు. తర్వాత చీత అంటే చిరుతపులి, ఖర్గోష్, కచ్చువా, ఇన్ సభీ జాన్వరోं को अपना जन्मदिन पर बुलाने गया. అన్ని యానిమల్స్ని కూడా అలా పిలవడానికి వెళ్ళాడనమాట. సభీ జాన్వర్ ఖుషీ జన్మదిన్ మే జానేకి తయారీ కర్నే లగే. అన్ని యానిమల్స్ కూడా బర్త్డే పార్టీకి వెళ్దామని చెప్పి రెడీ అవుతున్నారనమాట. అగలే దిన్ హాతీకే జన్మదిన్ పరే ఖర్గోష్ గాజర్, నెక్స్ట్ డే బర్త్డేకి వెళ్తారు కదా, ర్యాబిట్ ఏమో గాజర్ మీన్స్ వాట్ చిల్డ్రన్, క్యారెట్ తీసుకొస్తాడు. హిరన్ అంటే డీర్ కదా, తను ఫ్లవర్ తీసుకొస్తాడు. చీత ఏం తీసుకొస్తాడు, చిరుతపులి. కేలా అంటే బనానా తీసుకొస్తారు. వహ ఖూబ్ చహల్ పహల్ థీ, చాలా అందరు కూడా చక్కగా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనమాట. अंत में धीरे कछुआ भी अपने साथ एक प्यारी सी टोपी लेकर आया. చివరికి స్లోగా తాబేలు కూడా వచ్చిందనమాట. ఒక మంచి తన గిఫ్ట్ ఎవరికి, ఎలిఫెంట్కి ఒక మంచి టోపీ, హ్యాట్ అనమాట, అది తీసుకొచ్చింది గిఫ్ట్గా. కచ్చువే को देखकर खरगोश बोला, अरे तुम तो बहुत ही सुस्त. అప్పుడు ర్యాబిట్ అంటాడనమాట, అరే నువ్వు చాలా నీరసంరా బాబు, నువ్వు నీరసం అని చెప్తాడనమాట. सबसे पहले सबसे अंत में यहाँ आए हो, धीरे అందరికన్నా లాస్ట్ వచ్చావు, చాలా స్లోగా. తభీ హాతీ అప్ని సూండ్ హిలాతా హువా ఆయా. అప్పుడే ఎలిఫెంట్ వస్తుందన్నమాట. వచ్చి ఏమంటుంది, ఔర్ బోలా, తుమ్ దోనో హమేషా క్యూ లడ్తే హో, మీ ఇద్దరు ఎందుకు అస్తమానం దెబ్బలాడుకుంటారు, హమే ఆపస్ మే నహీ లడ్నా చాహియే, మీరిద్దరు కూడా ఒకళ్ళొకరు అలా దెబ్బలాడుకోకూడదు. తుమ్ దోనో దోస్తీ కా హాత్ మిలావో, మీరిద్దరు కూడా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్కి ఒకళ్ళొకరు చెయ్యి కలుపుకోండి. आज हाथी का जन्मदिन था, इसलिए कोई उसकी बात मानने से इनकार कैसे करता भला. ఈరోజు ఏమిటి, ఎలిఫెంట్ బర్త్డే. సో ఎలిఫెంట్ చెప్పిన విష్ కంప్లీట్ ఎవరు చేయరు కదా, చేయాలి కదా తప్పకుండా తన విష్. సో हाथी की बात मानकर कछुआ और खरगोश ने हाथ मिलाया और गले मिले और दोनों ने तय किया, अब हम हमेशा प्यार से रहेंगे. ఆ ఎలిఫెంట్ మాట విని ఇద్దరు కూడా చేతులు కలిపి ఒకరినొకరు కలుసుకుంటారనమాట, హక్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇద్దరు కూడా నిర్ణయించుకుంటారు, ఏంటి ఇప్పుడు నుంచి మేము ఎప్పుడు కూడా దెబ్బలాడుకోకుండా చక్కగా ప్రేమగా ఉందాము అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు. యహ దెక్కర్ హాతీ బోలా, ముझे तुमसे ऐसे तोहफे की ही उम्मीद थी. అవన్నీ చూసి అప్పుడు ఎలిఫెంట్ అంటది, నాకు ఇలాంటి గిఫ్టే నాకు కావాలి మీ దగ్గర నుంచి అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. సో ఈ పాట కా సందేశ్, హమే ఆపస్ మే ప్యార్ సే రహనా చాహియే. ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్రెండ్స్ ఒకరినొకరు చక్కగా ప్రేమగా ఉండాలి, అస్తమానం దెబ్బలాడుకోకూడదు అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్.